Assalamualaikum everyone, so welcome in another video with everything easy. In this lecture video I am going to show you a very important topic in Android, that is how you can add text to speech system in your Android application. Text to speech system is very important system because if you want to make any kind of Android application wise is look like a reading application or any kind of text or speech application, you need to use this text to speech system. Here is a demo. তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে ডেমো রয়েছে. I am going to speak in Bangla and English both language because a lot of reason behind this. Okay, তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন কিছু টেক্সট রয়েছে এবং এখানে read text নামে একটা বাটন রয়েছে. If I click in this button you can hear it. Hello everyone. Today I am going to show you how can you add text to speech in your Android app. So let's get started. Wow, that's awesome. So I think you heard this voice. If you not, my computer voice is full. Okay, I think you had already heard this voice. So without any further delay, let's get started. Okay, at first I need to make a new project. তো এটা আপনারা অবশ্যই করতে পারবেন, আমি স্কিপ করে যাচ্ছি এই পার্টটুকু. Okay, I made a project name second text to speech. You can change this UI because this is not a professional looking UI. You can do one thing. Here is your text view and you can add a floating action button in here. If a user click that floating action button, then text to speech is starting. Okay, তো ইচ্ছা মতো আপনি কাজ করতে পারেন, আপনার যেটা পছন্দ আপনি ফ্লোটিং অ্যাকশন বাটন এখানে অ্যাড করে নিতে পারেন এবং ফ্লোটিং অ্যাকশন বাটনে ক্লিক করার পরে টেক্সট টু স্পিচ পড়াশোনা শুরু করে দিবে. ঠিক আছে, তো এটা করতে পারেন অথবা অন্যান্য যে লুকিং আপনাদের পছন্দ ইউআই চেঞ্জ করে নিতে পারবেন অবশ্যই. ওকে, তো আই ডোন্ট নো হোয়াই ইট টুক সো মাচ টাইম. Our project is seen successfully. At first I need to prepare my UI part because okay, no problem, I will keep this constant layout, just text view also, no problem, and go to this app res, inside this go to values and also string. Now I need to import some text in here, string name my text. Okay, here I need to put my text. Okay, here is my text, and now I need to add this text into this text view. এই text view add করতে হবে. add করার জন্য আমার এখানে লিখতে হবে just string my text. Okay, এখানে আমাদের টেক্সট চলে এসেছে. আমি টেক্সটটাকে একটু ডেকোরেশন করে নিই, যেমন টেক্সট সাইজ বাড়িয়ে দিচ্ছি আমি 28 sp and also text color দিয়ে দিচ্ছি black and text alignment center. Okay, no problem. Now I need to add a button in here below this text view. Okay, you can find this code into description because this is my every tutorials, whatever you can say, বৈশিষ্ট্য or anything. Okay, now give it id, connect id দিয়ে নিয়ে আমরা বাটন id দিয়ে দিলাম. নো প্রবলেম, আমাদের ডিজাইন পার্ট আমরা কমপ্লিট করে ফেলেছি. তো তার মধ্যে আমি একটু টেক্সট দিয়ে দিই, read text. ওকে, নো প্রবলেম, and it is mass parent mass constraint. যাই হোক, তো এটা আমাদের কাজ হয়ে গেল. আমাদের যতটুকু করার প্রয়োজন ছিল ততটুকু আমরা করে নিয়েছি. তো তার মধ্যে এখানে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিতে পারি, তাই না? তো আমি এখানে একটা ডেমো কালার দিয়ে নিচ্ছি যাতে করে এখান থেকে কালারটা আমি চেঞ্জ করে নিতে পারি. তো কালার চেঞ্জ করে আমি এই কালারটা দিয়ে নিলাম. ওকে, আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো কালার দিয়ে নেবেন, যেহেতু আমি এই কালার দিয়েছি তাই এখানে FFF দিয়ে নিই. ওকে, তো এবার চলে আসছে আমরা আমাদের কোডিং পার্টে এসে সর্বপ্রথম আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের টেক্সট ভিউ এবং বাটনকে ডিফাইন করে নিতে হবে. তো টেক্সট ভিউ আমি নাম দিয়ে নিচ্ছি টেক্সট ভিউ, তারপর আমরা বাটন দিয়ে দিব. সাজেশন কোথায়? বাটন. Okay, now I need to find IDs. Okay, I already found this ID. Now I need to make another variables like text to speech, and this is our main thing, text to speech. Okay, now initialize this text to speech equal new text to speech. Now put this and new init listener, init
lis sorry on init listener. Okay, on init listener. Okay, and here is our main things. And এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা কি করলাম, আমরা যেটা করলাম সেটা হচ্ছে টেক্সট টু স্পিচ কে ডিফাইন করে নিলাম এবং টেক্সট টু স্পিচ এর মধ্যে আমরা অন ইট লিসেনার কে নিয়ে নিলাম, অর্থাৎ আমাদের লিসেন করতে হবে। ঠিক আছে, টেক্সট টু স্পিচ এর সাথে লিসেনার কে অ্যাড করে নিলাম। এবার আমরা এই যে স্ট্যাটাস, অর্থাৎ যে টেক্সটটা আমরা নিয়েছি স্ট্যাটাস যদি সাকসেস হয় তাহলে আমাদের কাজ হবে। আমরা এখানে একটা ইফ এলস দিয়ে নিই, স্ট্যাটাস ইকুয়াল টেক্সট টু স্পিচ ডট সাকসেস। যদি স্ট্যাটাসটা সাকসেসফুল হয়, ঠিক আছে, তাহলে আমরা পরবর্তী কাজ করব। পরবর্তীতে কি কাজ করব, আমরা একটা কন্ডিশন চালাবো যে আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজটা সাপোর্ট করছে কিনা এবং ল্যাঙ্গুয়েজটা মিসিং আছে কিনা, অর্থাৎ আমরা যে ল্যাঙ্গুয়েজটা শুনতে যাচ্ছি। ঠিক আছে, তো আমরা সবার আগে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ সেট করে দিই এখানে, তাই না? ল্যাঙ্গুয়েজ সেট করার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে টেক্সট টু স্পিচ ডট সেট ল্যাঙ্গুয়েজ। এই যে চলে এসছে। তো এখানের মধ্যে আপনারা অনেকগুলো ল্যাঙ্গুয়েজ পাবেন, যেমন লোকাল ডট ইংলিশ, লোকাল ডট কানাডা, লোকাল ডট চাইনিজ, ফ্রান্স, এই যে হাবি জাবি আছে। এখানে কিন্তু বাংলা নেই। ঠিক আছে, তো পরবর্তী লেকচার ভিডিওতে আমি কিভাবে বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজটাকে কথা বলতে পারেন সেটা দেখিয়ে দিব আপনাদেরকে। তো লোকাল ডট ইংলিশ করে দিলাম আমি। তো এই যে টেক্সট টু স্পিচ সেট ল্যাঙ্গুয়েজ একটা রিটার্ন করে, এটা রিটার্ন করে কি, আমরা যদি কন্ট্রোল চেপে সেট ল্যাঙ্গুয়েজের উপর ক্লিক করি তাহলে দেখবেন এটা একটা ইন্টিজার ভ্যালু রিটার্ন করে। তো আমরা এখান থেকে ইন্টিজার ভ্যালুটাকে রিসিভ করব, আমরা নাম দিয়ে দিলাম রেজাল্টের মধ্যে রিসিভ করব। এখন এই রেজাল্টের মধ্যে আমরা কাজ করব। ঠিক আছে, রেজাল্ট, যদি রেজাল্ট ডট নট অ্যাকচুয়ালি রেজাল্ট ডট আই থিঙ্ক রেজাল্ট ইকুয়াল টেক্সট টু স্পিচ ডট ল্যাঙ্গুয়েজ নোট সাপোর্ট। যদি ল্যাঙ্গুয়েজটা সাপোর্ট না করে, ঠিক আছে, রেজাল্টের সমান সমান ল্যাঙ্গুয়েজ নোট সাপোর্ট যদি হয়, এবং রেজাল্ট ইকুয়াল টেক্সট টু স্পিচ ডট মিসিং ডাটা। ডাটা যদি মিসিং হয় তাহলে কি, অর্থাৎ এটা আমাদের দুইটাই মিসিং। ঠিক আছে, ইরর। এবং ইররটাকে আমরা টোস্টের মাধ্যমে জানিয়ে দিই যে ল্যাঙ্গুয়েজ নট ল্যাঙ্গুয়েজ নট সাপোর্ট। ঠিক আছে, এখন যদি তা না হয় অর্থাৎ তাহলে আমাদের ঠিক আছে সবকিছু, তাই না? এলস এখানে আবার আরো একটা ক্লোজ দিয়ে দিই, ল্যাঙ্গুয়েজ সাপোর্ট দিয়ে দিই আমি, ল্যাঙ্গুয়েজ ও আরটি সাপোর্ট দিয়ে দিই আমি। ঠিক আছে, তো সাপোর্ট বানান মনে হচ্ছে সব জায়গাতে ভুল গিয়েছে, যাই হোক, সাপোর্ট, ল্যাঙ্গুয়েজ সাপোর্ট। এখন এই যে ইফটা রয়েছে, ঠিক আছে, এই ইফের যে শেষ, এখানে আমি একটা এলস দিয়ে দিই। এলসে কি বলতেছে আমাদের, এলসে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে আমরা টোস্ট সামথিং ওয়েন্ট রং, something went wrong. ওকে, নো প্রবলেম। এখানে এসে আমাদের সবগুলো কাজ হয়ে গেছে, আমাদের টেক্সট টু স্পিচে যতটুকু কাজ করার দরকার ছিল হয়ে গেছে। এবার আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে বাটনের সাথে লিসেনার অ্যাড করবো। বাটনের সাথে লিসেনার কেন অ্যাড করবো, অর্থাৎ বাটনে যখন ক্লিক করবে তখন টেক্সট ভিউ থেকে টেক্সটটা তুলে এনে পড়া শুরু করে দেবে, তাই না? তো বাটনে আমি লিসেনার অ্যাড করি, বাটন ডট সেট অন ক্লিক লিসেনার, নিউ অন ক্লিক লিসেনার। তো এরপরে এরপর আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে স্ট্রিং এর মাধ্যমে স্ট্রিং টেক্সট, এখান থেকে আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে এডিট টেক্সট থেকে, অর্থাৎ এডিট টেক্সটের নাম কি দিয়েছি আমি, টেক্সট ভিউ থেকে। তো টেক্সট ভিউ ডট গেট টেক্সট ডট টু স্ট্রিং এ কনভার্ট করে নিলাম টেক্সট ভিউ থেকে টেক্সটটা নিয়ে, এবং এই টেক্সটের মধ্যে আছে। এখন আমরা এই টেক্সটটাকে পড়তে শুরু করব। তো আমরা প্রথমে একটা ভেরিয়েবল নিয়ে নিই, সেই ভেরিয়েবলটা টেক্সট টু স্পিচ ডট স্পিক, কথা বলতে থাকো। প্রথমে আমাদের টেক্সট পাস করতে হবে, টেক্সট পাস করার পরে আমাদের একটা মোড দিতে হবে। মোডটা হচ্ছে আমাদের ফ্ল্যাশ টাইপের, টেক্সট টু স্পিচ কিউ ফ্ল্যাশ, তারপর আমরা পাস করে দিব নালটা। ওকে, তো এখানে আমাদের 2 লাইন কোড আছে, এতটুকুই কোড ছিল আমাদের। তো এই পর্যায়ে যদি রান করি তাহলে আমাদের কোড কথা বলতে শুরু করে দেবে। ঠিক আছে, তো এই পর্যায়ে রান করলে আমাদের কোড কথা বলতে শুরু করে দেবে। তো আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে কোড কথা বলতে বলতে তো আমরা অ্যাপটাকে বাদ দিয়ে দিতে পারি, তাই না? দেখা যাচ্ছে কোড দেখা যাচ্ছে কথা বলতেছে, এই পর্যায়ে আমরা ব্যাক বাটন প্রেস করলাম এবং অ্যাপ থেকে বাইরে চলে গেলাম, কিন্তু কথা কিন্তু চলতেই থাকছে। তো এই কথাটা অফ করার জন্য আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে এখানে অন ক্রিয়েটের বাইরে অন ডিস্ট্রয় নামে একটা মেথড দিয়েছে, সেটাকে কল করব এবং এর মধ্যে আমরা 2-3 লাইনের কোড অ্যাড করব। ঠিক আছে, আমরা দিয়ে নিব একটা কন্ডিশন চালাবো, ইফ টেক্সট টু স্পিচ
নট ইকুয়াল টু নাল। যদি নাল না হয়, অর্থাৎ যদি নাল হয় তাহলে খালি, আর যদি নাল না হয় তাহলে কি কথাবার্তা চলতেছে, পড়া চলতেছে। তো যদি পড়া চলে এবং ব্যাক বাটনে ক্লিক করে ডিস্ট্রয় হয়ে যায় তাহলে স্পিচটাকে আমরা টেক্সট টু স্পিচটাকে স্টপ করে দিব, তারপর টেক্সট টু স্পিচটাকে শাটডাউন করে দিব। ঠিক আছে, তো আমাদের এরই মাধ্যমে আমরা কোড কমপ্লিট করে ফেলেছি। এর পরবর্তী লেকচার ভিডিওতে আমি বাংলা দেখিয়ে দিব। তো এখানে দেখিয়ে দিতে পারতাম সেম কোড বাংলার জন্য। ঠিক আছে, জাস্ট আমরা অল্প একটু চেঞ্জ করব। ঠিক আছে, সেম কোড। তো আমি কোডটাকে রান করেছি, রান করে আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি আমাদের কি হচ্ছে। এখন আমাদের অ্যাপ সাকসেসফুলি রান হয়েছে। এই যে আমাদের নতুন টেক্সটটা, আমি এখানে রিড টেক্সটে ক্লিক করছি। Hey everyone, welcome to Everything Easy. Today you are going to learn a very important topic, so let's get started. ওয়াও, দ্যাটস অসাম। তো আমাদের অ্যাপ সাকসেসফুলি রান হয়েছে এবং সঠিকভাবে কাজ করতেছে। ঠিক আছে, তো এটা ছিল আজকের লেকচার ভিডিও। দেখা হবে পরবর্তী লেকচার ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।